यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सोऽयमात्मा चक्षरमोङ्कारो अधिमात्रम् अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथम मात्रा अवसेनादिमत्वात्वा आप्नोति हवे सर्वान् कामान् अचिष्टभवति एवं वेदा सप्तस्थानस्तैजसंकारो द्वितीया मात्रा मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यादापि सर्वमान्यमेव च तेजसस्योत्तरविज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यादभयत्वं तथाविधम् अकारभावे प्राज्ञस्य मानसा ममायुत्कटम् मात्रा संप्रतिपत्तौ तु हृदयस्यामान्यमेव च विशुद्धासुयस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः सर्वोज्यः सर्वपादानां वन्द्यश्चैष महामुनिः अकारो नयते विश्वम् अकारश्चापि तेजसम् अकारश्च फलः प्राज्ञन्नामात्रे विद्यते गतिः अमात्रचतुर्थो व्यवहार्य प्रपञ्चोपशमशमिदोद्वैतम् ओंकार आत्मैव एवं वेदा वेदे श्लोका भवन्ति ओंकारं पादशो विद्यात् संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् येत प्रणवे चेत प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवस्य परं स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो वाक्यो नरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ज्ञानिर्मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरं प्रणवम् ईश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदयस्य सर्वव्यापिनमोङ्कारं नस्वातीरो न शोचति द्वैतस्योपशमः शिवः ओङ्कारो सदा भोजयन्नो आया संख्यातुरीयं परमतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्माविदितविषयान् काश्यभोगान् स्पृष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषः श्वेतसूक्ष्मान् सर्वानेतान् पदरविजनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्रसूनस्तुनीयः ब्रह्मविद्या संप्रदाय नमो गुरुभ्यः सर्वोपकुलगणप्रज्ञानगणप्रत्यगतो दीवामस्ति दीवामस्ति श्रुतिस्फुरिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सुन्दरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः वन्दे देवं सच्चिदानन्दं निजवद्यं महामतिं वेदवेदान्तसारथ्यं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं
ಸದಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕಂ ಕಲ್ಯಣೀಂದ್ರಂ ಗುರುಂ ಪ್ರತ್ಯಾನಂದಂ ಸಾಕಾರಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಭಗವೋ तत्रैते श्लोका भवन्ति अत्रैते श्लोका भवन्ति अत्र एते श्लोकाः अत्र एते अत्र एते श्लोकाः भवन्ति अत्र अस्मिन् विषये इत्यर्थः सप्तम्यर्थे त्रल् ಆ ತ್ರಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಪ್ತಮ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರದ ಮಾತ್ರೆಗಳಾದ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಆದಿ ಆಪ್ತಿ ತೇಜಸ್ಸನಿಗೂ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಆದಿ ಆಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಉಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗದಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಇದರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗುರಿ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮ ವಿವಕ್ಷಾಯಾಂ ಆದಿಸಾಮಾನ್ಯಮುತ್ಕಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಸ್ಯಾತ್ ಆದಿಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ಚ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮವಿವಕ್ಷಾಯಾಂ ಆದಿಸಾಮಾನ್ಯಂ ಉತ್ಕಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಸ್ಯಾತ್ ಆಪ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯಂ ಏವ ಚ ವಿಶ್ವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಾಗೃತಿಭಿಮಾನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ತತ್ವ ಅಕಾರತ್ವವನ್ನ ವಿವಕ್ಷೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಾದಾಗ ವಿವಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ತು ಇಷ್ಟ ವಿವಕ್ಷ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಾದಾಗ ಆದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ಕಟನ ಗೆದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವನೂ ಆದಿ ಅಕಾರವೂ ಆದಿ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಆದಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಆದಿ ಅಕಾರೋವಿ ಸರ್ವಾವಾಕೃತಿ ಆದಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಾದಾಗ ಅರ್ಥದ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಾರವೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ವಿಶ್ವನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದಿತ್ವ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಆಪ್ತಿತ್ವ ಆಪ್ತಿರ್ನಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆಪ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಧಾತು ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ ಒಂದು ವಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಉಪಸರ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಆ ಆಪ್ತಿ ಆಪ್ತಿ ಆ ಆಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ ಆಪ್ತಿ ಆದಿತ್ವ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ತತ್ವ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅತ್ವಂ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಯದಾ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೆ ಯದಾ ಆದಿತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಾಯೇನ ಉತ್ಕಟಂ ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅಕಾರತ್ವ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ವಾಚಾರಂಭಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಗಡಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಅಂತಿರೋದಾದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರೇ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಉತ್ಕಟನ ಗೆದ್ದು ತೋರೋದು ಯಾವುದೋ ಆದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವನು ಮೊದಲನೇವನು ಅಕಾರು ಮೊದಲೇನು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ತೋರು ಉತ್ಕಟನೆ ಎದ್ದು ತೋರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು ದಸ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉದ್ಭೂತಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಉತ್ಕಟ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಭೂತಂ ದೃಶ್ಯ ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ವವಿವಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಂ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಾದಾಗ ಅಕಾರದ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ವಿವಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಾದಾಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತು. ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗೋದು, ಏಕತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನನ್ಯವಾಗೋದು, ಅಭೇದವಾಗೋದು, ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರ ಯದಾ ಸಂಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಮಾತ್ರವೇ, ಅಕಾರವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಅಕಾರ ಎರಡಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಿಗೆ ಅಕಾರ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅಕಾರವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಅಂತೀವಿ. ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಕಾರ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇವಚ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು? ಆಪ್ತಿತ್ವ. ಎರಡನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನ್ನೋ ಹೋಲಿಕೆ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಕಟಮಿತಿ ಅನುವರ್ತತೆ ಚ ಶಬ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಅಂತ ಚಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ, ಉದ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಕಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಭೂತವಾಗಿದೆ, ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಏಕತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏಕತ್ವ ಆದಾಗ ವಿಶ್ವನಿಗಿರುವ ಆದಿತ್ವ ಆಪ್ತಿತ್ವ ಅಕಾರಕ್ಕಿದೆ, ಅಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಆದಿತ್ವ ಆಪ್ತಿತ್ವ ವಿಶ್ವನಿಗೆ. ಇಬ್ಬರು ಆದಿ, ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತಿ. ಆಪ್ತಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫಲ ಆಪ್ನೋದು ಎವಿಸದಾನ್ ಕಾಮ. ಫಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಂ ತೇಜಸಸ್ಯೋತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನೇ ಉತ್ಕರ್ಷೋ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಫುಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಸ್ಯಾತ್ ತಥಾವಿಧಂ ತೇಜಸ್ಯೋತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಉತ್ಕರ್ಷೋ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಫುಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನಂ ತಥಾವಿಧಂ. ತೇಜಸಸ್ಯ ತತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಉತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಉತ್ಕರ್ಷಃ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಫುಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ಸ್ಯಾತ್ ಉಭಯತ್ವಂ ತಥಾವಿಧಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಾಗ ತಿಳ್ಕೊಕ್ ಹೊಟ್ಟಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ತೋರೋದು ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿ ತೋರೋದು. ಅವನು ಈಶ್ವರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಅಕಾರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಮಾನ. ಅಕಾರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೂ ಆಗಿದೆ, ಎಚ್ಚರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಅಚ್ಚು ಯಾವುದು ಸ್ವಪ್ನ, ಪೊಡಿ ನೆರಳು. ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಂತಾನೆ ಕನಸಲ್ಲೂ, ಕನಸಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದೇ ಎಚ್ಚರದ್ದು ಸ್ಲಾಪಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತ್ರವನ್ನು ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಭಯತ್ವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕಾರ ಮಕಾರದ ಮಧ್ಯತ್ವ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ಕರ್ಷತ್ವ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನ ಮಧ್ಯತ್ವ ಉತ್ಕರ್ಷತ್ವ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ಸಸ್ಯ ಉತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಉಕಾರತ್ವ ವಿವಕ್ಷಾಯಾಂ ಉತ್ಕರ್ಷಃ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮಿತ್ಯರ್ಥ. ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ವವಿಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಉತ್ವವೇ ಉಕಾರವೇ ತೇಜಸ್ಸನು, ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ತೋರುವುದು, ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉಭಯತ್ವಂಚ ಸ್ಫುಟಮೇವಾಯಿತು. ಉಭಯತ್ವವು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಎರಡರ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಪೂರ್ವವತ್ ಸರ್ವಂ. ಇನ್ನೇನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸರ್ವಕ್ಕೆ
ಸರಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮಕಾರ ಭಾವೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಕಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ತು ಲಯಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಮಕಾರ ಭಾವೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾನಸಾಮಾನ್ಯಮುತ್ಕಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ತು ಲಯಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ಚ. ಮಕಾರ ಭಾವೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾನಸಾಮಾನ್ಯಂ ಉತ್ಕಟಂ ಮಾತ್ರಾ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ತು ಲಯಸಾಮಾನ್ಯಂ ಏವ ಚ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಮಕಾರ ಭಾವ ಬಂದಾಗಲಾಗಿ ಮಾನಸಾಮಾನ್ಯ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಳೆಯೋದು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಅಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದಾದಾಗ ಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಂದಾಗೋದು ಸೇರ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ವಿಶ್ವತೀಸರು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವತೇಜಸರು ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವತೇಜಸಾಭಿಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಮಕಾರ ಒಂದಾಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳಿತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಈ ಎರಡು ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿತಿಯರಪೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಬರೋದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಮಕಾರತ್ವೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ ಮಿತಿರವೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಮಕಾರತ್ವ ಬಂದಾಗ ಮಿತಿ ಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇನ್ನು ಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಲಿಕೆ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ ಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಕಟ. ಅಳೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ, ಸಂಪ್ರತಿಪತ್ತಾಗ ಲಯ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇ. ಅಳೆಯೋದು ಲಯವಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಮಾನೆ ನೀ ಹಿಂಸಾಯ ಎರಡು ಧಾತು ಇದೆ. ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಳೆಯುತ್ತೆ. ಎರಡು ಧಾತುವಿಂದ ಎರಡು ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಇದು ಮಧ್ಯದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ತೈಜಸದ್ದು ಉತ್ಕರ್ಷ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯುಕ್ತಿಯಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲೂನು ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಪದ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೇರು ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಧ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷ. ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ವ್ಯವಹಾರದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮಧ್ಯದ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಕಾರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ ತೈಜಸ. ವಿಶ್ವದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡವನಿದ್ದಾನೆ ತೈಜಸ. ಉಕಾರ ಅಕಾರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಕೃತ ಉಪಸರ್ಗ. ಕೃಷ ವಿಲೇಖನೆ ಧಾತು. ಕರುಷತಿನಿ ಎಳೆಯೋದು. ಎಚ್ಚರದೇ ಫ್ಲಾಪಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಪ್ನ. ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆ ತಾನೆ, ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಏನಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗತ್ತೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಉತ್ಕರ್ಷತೆಯಿಂದ. ತೇಜಸ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡವನಿದ್ದಾನೆ, ಉಕಾರ ಅಕಾರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ. ಅಂತ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮತ್ತು ತೇಜಸ ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಕಾರ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾನೆ ಅಂತ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಬೇರೆ, ಸ್ವರೂಪದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ.
ಪಲಕ್ ಅದ ನೀವು ಪಲಕ್ ಅದ್ ಹೇಳಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಪಲಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಪದಾನ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷತಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಎಳ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಬ್ಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಫ್ಲಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಅದು ತೀರಾ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಸಕ್ಟ್ ತರ ಫಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಾ, ಫಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಉಭಯತ್ವ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತರ. ಅಲ್ಲ, ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಉತ್ಕರ್ಷಾತ್ ಉಭಯತ್ವ, ಉತ್ಕರ್ಷಾತ್ ಉಭಯತ್ವ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉತ್ಕರ್ಷಾತ್ ಉಭಯತ್ವಾತ್ವಾ ಅಂತ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಲೆಟರ್ ಯು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವರ್ ದನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೈಜಸ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಯು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಓಂ, ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ ತೇಜಸೋಕಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾತ್ರ 10ನೇ ಮಂತ್ರ, 10ನೇ ಮಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಓದಿಪ್ಪ. ಅದೇ 10ನೇ ಮಂತ್ರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರದ್ ನಾನು. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಯಾಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ತೈಜಸ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯು, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಓಂ, ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಯು ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವರ್ ದೆನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ತೈಜಸ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ದೆನ್ ವಿಶ್ವ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್? ಅದೇ ಪನೋಲಿದು ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಭೀರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಆಯ್ತಾ? ಶಿಶುಧಾಮಸು ಯಸ್ತುಲ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಸಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇಂದ್ರಿಶ್ಚೈಷ ಮಹಾಮುನಿಃ. ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಸಹ ಪೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇಂದ್ಯಃ ಏಷಃ ಮಹಾಮುನಿಃ. ತಿಷು ಧಾಮಸು, ಧಾಮನ್ ನಾಮ ಅನ್ನ, ಧಾಮನ ಸ್ಥಾನ, ಧಾಮನ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಧಾಮ ಅನ್ನನ್ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಧಾಮನ ಹಗ್ಗ ಅಂತಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ. ಅಂಧ ಅಂದ್ರ ಅನ್ನ, ಅಂಧ ಅಂಧ ದಾಪೇ ಅಂಧಸಸ್ಪತೆ ದರಿದ್ರಂ ನೀಲಲೋಹಿತ. ಅಂಧಸಸ್ಪತೆ ಇತಿ ಅನ್ನಪತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅದು ಅಂಧ ಶಬ್ದ. ಕುರುಡಾನರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಅಂಧ ಅಂಧವು ಅಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಅಂಧಸಿ ಅಂಧಾಂಸಿ, ಅಂಧಸ್ ಶಬ್ದವೇ ಬೇರೆ, ಇದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಅಂಧ ಪುಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಅದು ಅಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಇದು ಅಂಧಸ್ಸು ಸಕಾರ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಅಂಧಸ್ ಶಬ್ದ. ಇದು ಅನಹ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅನಹ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ, ಅನಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಗಾಡಿಗೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಅದು ಪುಲ್ಲಿಂಗನೇ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಅಂಧ ಕುರುಡ, ಕುರುಡ 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 ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನೇ ಕುರುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕುರುಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜಮೋ ಗೃಹೀತ ಪಶ್ಯತ್ ಚಕ್ಷು, ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಅವನು ಕಣ್ಣಿದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಿವಿದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈಯಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವನ ಶಕ್ತಿ ಊಹೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳು, ಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ, ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವಾತನು ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಹ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ, ಹಾಗೆ ಮೂರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವನು ಅಂತ. ತುರಿಯನೇ ವಿಶ್ವ, ತುರಿಯನೇ ತೇಜಸ, ತುರಿಯನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ತುರಿಯನೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಹ ಅಂತ ಯಾನಿ ತುಲ್ಯಾನಿ ಬಹುಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಯಹ ತುಲ್ಯಂ ಆಮೇಲೆ ಯಹ ವೇತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ತುಲ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಷಿಧಾಮ ಯದ್ಭೋಜ್ಯಂ ಭೋಕ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಯತ್ ಏಕವಚನ ಭೋಜ್ಯಂ, ಭೋಕ್ತ ಎಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭೋಜ್ಯವು ಒಬ್ಬನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಯಹ ವೇತ್ತಿತ ಸಾನ್ಯ. ಹೌದು. ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸಮಾನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ. ಏನು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ? ಆದಿ ಆಪ್ತಿ, ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯ, ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಆಪ್ತಿ ಆದಿ, ತೇಜಸ್ಸಿಗೂ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಸಹ ಪೂಜ್ಯ ಅಂತ ಗೌಡಪಾದರು. ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸ ಪೂಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಂದ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಂದಿತು ಯೋಗ್ಯ ವಂದ್ಯ, ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವನು ವಂದ್ಯ. ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಪೂಜ್ಯನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ವಂದ್ಯನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮಹಾಮುನಿ. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮುನಿ. ಇವನು ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಮುನಿ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಮಹಾಮುನಿ. ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮುನಿಯು. ಅಥ ಮುನಿ ಅಮೌನಂಚ ಮೌನಂಚ ವಿದ್ಯ ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೃಹದಾಗದಂತಲ್ಲ. ಆ ಮುನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನನಾನ್ಮುನಿ, ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುನಿ ಇವನು, ಅಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ರೋ, ನೀವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಓಂಕಾರ ದೇವತೆ ಅಂದಾಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಂಥ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿ.ಡಿ, ₹1,00,00,000 ಡಿ.ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚೆಕ್, ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ₹1,00,00,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರ ಒಂದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ₹1,00,00,000 ₹5,5 ₹1,00,00,000 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ಚೀಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ₹5,5 ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ₹1,00,00,000 ತಗೊಂಡು ಹೋಗುದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕು. ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿ.ಡಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಸ್ ಲಾಭದ ಆಯ್ತು. ಓಂಕಾರ 1,000 ಕೋಟಿ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿ.ಡಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಇದೆ. ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ. ಚೆಕ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ. ಡಿ.ಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿ.ಡಿ ದುಡ್ಡೇ ಅದು. ದುಡ್ಡೇ ಅದು. ಸಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಿ.ಡಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಡಿ.ಡಿ. ಓಂಕಾರ ಸಾರು ಕೊಟ್ಟ ಡಿ.ಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಓಂಕಾರ ಯಥೋಕ್ತ ಸ್ಥಾನತ್ರಯೇ ಯಹ ತುಲ್ಯಂ ಉಕ್ತಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ಏವಮೇವ ಏತದಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸನ್ ಸಹ ಪೂಜ್ಯಃ ವಂದ್ಯಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಲೋಕೆ ಭವತಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಕರಿಸಲಿದೆ, ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಪ್ತಿತ್ವ, ಆದಿತ್ವ, ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ, ಮಿತಿತ್ವ, ಲಯತ್ವ
ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಉಪಾಸನೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಸಕನು ಅವನು ಪೂಜ್ಯನು. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ಸಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತರ್ನೀತ ಆವೃತ್ತಿ ಗುಣೋಪೇತಂ ಉಪಾಸನಂ ಅಂತಿದೆ. ತನ್ನೊಳಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಶಬ್ದ ಉಪಾಸನ ಶಬ್ದವೇ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದವೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತತ್ವ. ಆಮ್ರೇಡನ ತಾಮ್ರೇಡನಾತ್ಮಕಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಿಶ್ಚಿತನಾದವನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಪೂಜ್ಯನು. ಪೂಜಿತು ಯೋಗ್ಯ ಪೂಜ್ಯ. ಯಾರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೋ ಅವನು ಪೂಜ್ಯ. ಪೂಜಾಯಾಮ್ ಧಾತು ಪೂಜಯತಿ ಅನ್ನೋದು ಚುರಾದಿ 10ನೇ ಗಣದ ಧಾತು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದನು ಪೂಜ್ಯನು. ಮತ್ತು ವಂದಿತು ಯೋಗ್ಯ ವಂದ್ಯ, ಅದು ವಂದತೆ ಆತ್ಮನೇ ಪದ. ಅದು ತುಂಬ ವಂದಿತು ವದಿ ಅಭಿವಾದನ ಸ್ತುತ್ಯ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನು, ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನು. ಅವನ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾದವನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಹಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಉದುರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸಕ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಜ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಕಾರೋ ನಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಅಕಾರಶ್ಚಾಪಿ ತೈಜಸಂ ಅಕಾರಶ್ಚ ಪುನಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ನಾಮಾತ್ರೇ ವಿದ್ಯತೆ ಗತಿಃ. ಅಕಾರೋ ನಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಅಕಾರಶ್ಚಾಪಿ ತೈಜಸಂ ಅಕಾರಶ್ಚ ಪುನಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ನಾಮಾತ್ರೇ ವಿದ್ಯತೆ ಗತಿಃ. ಅಕಾರಃ ನಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಉಕಾರಃ ಚ ಅಪಿ ತೈಜಸಂ ಮಕಾರಃ ಚ ಪುನಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ನ ಅಮಾತ್ರೇ ವಿದ್ಯತೆ ಗತಿಃ. ಮಹಾಮುನಿಯು ಆಗುತ್ತಾನೆ ಬೇಡ, ಆ ಮಹಾಮುನಿಯೇ ವಂದ್ಯನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮುನಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾಮುನಿ ವಂದ್ಯನು, ಈ ಮಹಾಮುನಿಯೇ ವಂದ್ಯನು ರಸ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ಮಹಾಮುನಿಯು ಆಗುತ್ತಾನೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನನ್ನ ಯಾರು ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಆ ಅಕಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ಸಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಆ ಉಕಾರ ತೇಜಸಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಆ ಮಕಾರ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳು ಆ ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪವಾದ ಆ ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮರಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರಾಗಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಜಗತ್ಕಾರರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂಥ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನ ಆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮೆಣಸು ಜೋಳ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೆಣಸು ಏನೋ ಮಳೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಜೋಳಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆ ರೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿಗೆ 800 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಜೋಳದ ರೇಟ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೆಣಸು. ಅದು ಓಂಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ರು ಅದು ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ತುಪ್ಪದ ಬಾಣಲಿ ಬಿತ್ತು ನಂಗೆ, ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವನು ಗೆದ್ದವನು. ಅವನು ಹೆಂಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಹಂಗ್ರಹ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ ಕೇವಲ ಓಂಕಾರ ಜಪ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗ ಮಾಡು ಓಂಕಾರ ಎತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ. ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ 4 ತರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್, ಶ್ರೀ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಬೂಮ್ 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 ಹಂಗೆ
ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಓಂಕಾರವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲಂಬನೆ ಓಂಕಾರವೇ ನಾಮ ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓಂಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ವಾತುರಿಂದ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಈ ತರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಾನ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನನ್ನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸಕ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಥೋಕ್ತೈ ಸಾಮಾನ್ಯೈ ಆತ್ಮಪಾದಾನಾಂ ಮಾತ್ರಾಭಿಃ ಸಹ ಏಕತ್ವಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಥೋಕ್ತೋಂಕಾರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯ ಯೋ ಧ್ಯಾಯತಿ ತಂ ಅಕಾರಃ ನಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ತಿ ಆದಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಭಯತ್ವ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. 6 ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ 2 ವಿಶ್ವನಿಗೆ ಆಪ್ತಿ ಆದಿ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಆಪ್ತಿ ಆದಿ, ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಆತ್ಮಪಾದ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಃ ಪುನರೇತಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರೇಣ ಓಮಿತ್ಯೇತೇನಿವಾಕ್ಷರೇಣ ಪರಂ ಪುರುಷಮಭಿಧ್ಯಾಯೀತ ಸ ಸಾಮವಿರಿಮ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಚೇತಸ್ಮಾತ್ ಜೀವಘನ ಪರಂ ಪುರುಷಮೀಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸಕರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಇದು. ಅದನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪಾದ ಆದ ವಿಶ್ವೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಕಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಂದಲ್ಲಿ 2 ತರ, ವಸ್ತುತಂತ್ರ ಧ್ಯಾನವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರ್ತತಂತ್ರ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಅಕಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಉಕಾರ ತೇಜಸಾತ್ಮ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಕಾರ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವರೇ ತಂದುಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ. ಇವ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಏಕತ್ವ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಚ್ಚತಾ ಕಾಲೇನ ಅವುಗಳೇ ಇವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಕಾರವು ಇವನನ್ನು ವಿಶ್ವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರಾಲಂಬನಂ ಓಂಕಾರಂ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವಾಮರು ಭೋಜಿ ದರ್ಶ. ಅದೇ ಅಕಾರಾಲಂಬನೆ ಯಾರು ಓಂಕಾರ ತಿಳಿದವನು ದರ್ಶ ಮಾಡಲು ಭಾಷೆ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಅಕಾರದ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಕಾರ ಆಲಂಬನೆಯಾಗಿರೋ ಓಂಕಾರವು ಈ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜಗದಾತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಥಾ ಉಕಾರ ತೇಜಸಂ, ಹಾಗೆ ಉಕಾರವು ತೇಜಸ್ಸು ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕಾರಶ್ಚಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ, ಮತ್ತೆ ಮಕಾರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಶಬ್ದ ನಯತೆ ಅನುವರ್ತನೆ. ಕಾರಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಚಕಾರ ಚಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಒಯ್ಯತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಷೀಣೇತು ಮಕಾರೆ ಬೀಜಭಾವಕ್ಷಯಾತ್ ಅಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರೇ ಗತಿ ನವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿದಿತ್ಯರ್ಥ. ಮಕಾರವು ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು, ಬೀಜಭಾವದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾವರ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಾರಹಿತವಾದಂತಹ ಓಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಧಾನ ರಹಿತ ಓಂಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರೂಪ. ಹೇಗೆ ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಪದ್ಯತೆ ಇದು ಪಾದವೋ, ಈ 3ಕ್ಕೂ ಪದ್ಯತೆ ಅನೇನ ಇದು ಪಾದ, ಇದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯತೆ ಇದು ಪಾದ ಪಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವೇ, ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವೇ, ಒಂದಾಗಿರೋದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ.
ಓಂ ಅಮಾತ್ರಶ್ಚತುರ್ಥಃ ನಮಾತ್ರಶ್ಚತುರ್ಥಃ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಃ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಃ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಃ ಪಂಚೋಪಶಮಃ ಶಿವೋದ್ವೈತಃ ಶಿವೋದ್ವೈತಃ ಏವಂ ಓಂಕಾರಃ ಆತ್ಮೈವ ಏವಮೋಂಕಾರಃ ಆತ್ಮೈವ ಸಂವಿಶತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಸಂವಿಶತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಏವಂ ವೇದ ಏವಂ ವೇದ ಏವಂ ವೇದಾಯ ಏವಂ ವೇದ ಓಂ ನಮಾತ್ರಶ್ಚತುರ್ಥೋ ವ್ಯವಹಾರ್ಯಃ ಪಂಚೋಪಶಮಃ ಶಿವೋದ್ವೈತಃ ಏವಮೋಂಕಾರಃ ಆತ್ಮೈವ ಸಂವಿಶತ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಏವಂ ವೇದಾಯ ಏವಂ ವೇದ ಮಾತ್ರಃ ಚತುರ್ಥಃ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಃ ಪಂಚಃ ಪಂಚೋಪಶಮಃ ಶಿವಃ ಅದ್ವೈತಂ ಏವಂ ಅದ್ವೈತಃ ಏವಂ ಓಂಕಾರಃ ಆತ್ಮ ಏವ ಸಂವಿಶತಿ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಯಃ ಏವಂ ವೇದ ಯಃ ಏವಂ ವೇದ. ಸರಿ. ಅಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಪೂರ್ಣ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ, ಅದು ತುರಿಯವೇ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದು. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇದು, ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಅತೀತ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅತೀತ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವು ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಉಪಶಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತ, ಅಡಗಿದ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಣೆ, ವಿಸ್ತಾರ, ವಿಭೂತಿ, ವಿಶೇಷ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕೂಟಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಶಿವ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ. ಶಿವಕ್ಕೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ವೈತ ಶಿವ, ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಶಿವ ಅಮಂಗಳ, ಅದ್ವಯ ಅನ್ನೋದು ಅಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ಶಿವ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಾದರ್ಥ, ಸಾಕ್ಷಾದರ್ಥ, ಕಲ್ಪನಾರಹಿತ ಅಂತ ಶಿವ ಅನ್ನೋದು. ಅವನು ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪನು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಿದೆ, ಶಿವೋ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಓಂಕಾರ, ಅದು ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನ ಚತುರ್ಥ ಅಂದ್ರು. ಓಂಕಾರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮವೇ. ನೋಡಿ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಜೀತಾ ಏತದ್ವೈ ಮಹೋ ಪರಿಷದಂ ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಂ ಏವಂ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನಮಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನಮಿತ್ಯೋಪನಿಷತ್. ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಓಂಕಾರ ಒಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಓಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ಓಂಕಾರ. ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಅಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮೀವ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಶತಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಕ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಾನ ಸಂವಿಶತಿ, ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರೂಪದಿಂದ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏವಂ ವೇದ ಏವಂ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏವಂ ವೇದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ 12 ಮಂತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಖಾರ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ 12 ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತು, ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರಿ ಖಾರ, ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭತ್ತದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಆ ತೋಟಗಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭತ್ತದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕಾಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು 1 ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ರೆ ನವದ್ದಾರ್ದು ನೀರು ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಖಾರ. ನೀವು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ 12 ಮಂತ್ರ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ 200 ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಅದನ್ನು 600 ಪುಟದಿಂದ ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 600 ಪುಟ, ಈ 12 ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ 200 ಕಾರಿಕೆಗೆ
600 ಪುಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಂಡವಿಕ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು. ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥ, ಓದಬೇಕು. ಏನು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳನ್ನ, ಸಾಧಕರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಂಡವಿಕ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತಿ. ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವವನ್ನ, ಹೃದಯವನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಉಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಸ್ಯ ನಸಂತಿ ಸಹ ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರ ಚತುರ್ಥ ತುರೀಯಃ ಆತ್ಮೈವ ಕೇವಲಃ ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯರೂಪಯೋಃ ವಾಂಗ್ಮನಸಯೋಃ ಕ್ಷೀಣತ್ವಾದ್ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಃ. ಅಮಾತ್ರ ಮೂಲಪದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕಾರ, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರೋದು ಯಾವನಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಅಮಾತ್ರ. ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೂವು ಇಲ್ಲ, ಮಕಾರದ ಪ್ರಾಕೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಓಂಕಾರ ಅದು 4. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಓಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರ. ಅದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ 3ಕ್ಕೆ 4 ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಆತ್ಮನೇ, ಸ್ವರೂಪವೇ, ಕೇವಲವಾದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅದು ಅಭಿಧಾನ ಅಭಿಧೇಯ ಈ 2 ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2 ರೂಪಕ್ಕೂ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಧಾನವಲ್ಲ ವಾಕು, ಅಭಿಧೇಯವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ಅಭಿಧೇಯವಲ್ಲ ರೂಪ ಆಕಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಅಭಿಧಾನವಲ್ಲ ಶಬ್ದ, ಅದು ವಾಕು. ಈಗ ವಾಂಗ್ಮನಸಯೋಹೋ ಕ್ಷೀಣ, ಅದು 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೋಚರವಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಾಂಗ್ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದ್ದು, ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ್ದು. ವ್ಯವಹರ್ತು ಯೋಗ್ಯಂ ವ್ಯವಹಾರ್ಯಂ, ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ್ಯ ನ ವ್ಯವಹಾರ್ಯ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಅವ ಉಪಸರ್ಗ, ಹ್ರೀ ಹರಣೆ ಧಾತು, ಹರ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಹರ್ಯ ಆಗಿ ಹಾರ್ಯ ಹಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೆ. ಅಚೋಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿತ್ಯಾದ ವೃದ್ಧಿ ಬಂದು ಹರ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಹಾರ್ಯ ಆಗಿ ನೆಟ್ಟು. ವಿ ಅವಹಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ್ಯ ನ ವಿ ಅವಹಾರ್ಯ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ. ಲೋಕದ ಅವನ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗದವನು, ನಿಲುಕದವನು, ಅತೀತನು ಅಂತ. ಇವನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯನು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದವನು ಅಂತ. ಶಬ್ದ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದವನು. ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಃ ಶಿವ ಅದ್ವೈತ ಸಂವೃತ್ತ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮರೂಪ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನಾರಹಿತವಾದ ಮಂಗಳ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವೈತ ರೂಪವಾಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದನೋ ಉಳಿದನೋ ತಿಳಿದನೋ ಪಡೆದನೋ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸಾಧನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಶಿವನಾದ, ಅದ್ವೈತನಾದ, ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮನಾದ, ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯನಾದ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ, ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಅದೇ ಏವಂ ಯಥೋಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನವತಃ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಓಂಕಾರಃ ತ್ರಿಮಾತ್ರಃ ತ್ರಿಪಾದಃ ಆತ್ಮೈವ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಓಂಕಾರವು ಅದು ತ್ರಿಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು 3 ಪಾದವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮವೇ, ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅನ್ನನ್ನೇ 3 ಪಾದವಾಗಿ 3 ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 ಬಿಟ್ಕೊಂಡ, ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ, ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಾದ ಆತ್ಮನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಂವಿಶತಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ವೇನೈವ ಸ್ವಂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಂ ಆತ್ಮಾನ್ ಏವಂ ವೇದ. ಆತ್ಮನಾಗುತ್ತಲೇ ತನ್ನಂದ ತಾನೇ ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸಂವಿಶತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಂದ? ತನ್ನಿಂದ. ಆತ್ಮನ ತನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇನೈವ, ತಾನೇ ಆಗಿರೋ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಆಗ್ತಾನೆ.
ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ, ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬರೀ ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂತ. ಉಪಾಸನಾ ಕಾಂಡ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೃತ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಪದವಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತತ್ವಮಸಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು, ಋಷಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು. ಋಷಿ ಮಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನೆಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕೇಳಬೇಡ, ತಿಳ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿತು, ಉದ್ದೇಶ ವಿಧೇಯ ಅಷ್ಟೇ ವಾಕ್ಯ. ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ತೃತೀಯಂ ಬೀಜಭಾವಂ ದಗ್ಧ್ವಾ ಆತ್ಮಾನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಇತಿ ನ ಪುನರ್ಜಾಯತೆ. ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶಿ. ಏಕರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತೋ ಅರ್ಥಃ ಸ ಪರಮಾರ್ಥಃ. ಪರಮಾರ್ಥಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶೀಲಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶಿ. ತಾಚ್ಛೀಲ್ಯ ನಿನಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಣುವ ಸ್ವಭಾವದವನು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದವನು, ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಿ. ಅವನು ಮೂರನೇದಾಗಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಭಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಕಾರ, ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೀಜಭಾವ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಥಾನ್ಯಗ್ಯುಪದಗ್ಧಾನಿ ನಾರೋಹಂತಿ ತಥಾ ಪುನಃ ಅಂತ. ಬೀಜಾನ್ಯಗ್ಯುಪದಗ್ಧಾನಿ ನಾರೋಹಂತಿ ತಥಾ ಪುನಃ ಯಥಾ ಕ್ಲೇಶಿ ತಥಾ ಬೀಜೈ ನಾರೋಹಂತಿ ತಥಾತ್ಮವಿತ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಆಗಲ್ವೋ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹುರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮವನ್ನ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮವೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಜಭಾವವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಂತೆ ತೋರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರ ಬಿದ್ದವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ, ಸೇರೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹುಟ್ಟುಂಟು ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋದು, ಅವನದಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದೆ. ತುರಿಯಸ್ಯ ಅಬೀಜತ್ವ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಬೀಜ, ತುರಿಯ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ. ತುರಿಯ ಬೀಜರಹಿತವಾದಂತಹ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ. ನೀ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಯೋ ವಿವೇಕೆ ರಜ್ವಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಸರ್ಪಃ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುನಃ ಪೂರ್ವತ್ ಸದ್ವಿವೇಕಿನಾಂ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತಿ. ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರು ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ. ಓ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಬರದೇನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ರಜ್ಜುಗೂ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ರಜ್ಜು ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ, ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು, ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ರೊಯ್ಕ್ ಅಂತ ಹಗ್ಗಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ರೊಯ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಂತಹ ಹಾವು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ, ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ರಜ್ಜು ಅವನಿಗೇನಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಂದ ಹಾವು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಅದು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಿವೇಕ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಜ್ಜುವು ಸರ್ಪವು ಅನಾತ್ಮ, ಅದು ಮರ್ತೋಗೋದುಂಟು. ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮರ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಹೊಂದಲ್ಲ. ರಜ್ಜು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೋದು, ಶುಕ್ತಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೋದು, ಅನಾತ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ.
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಅನುಪಾಯಿತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಎದುರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಆಗತ್ತೆ ಕಂಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೇನೆ ಅದೇ ಹಗ್ಗ ಹಾವಾಗ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ವಿವೇಕಿ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ತದ್ವಿವೇಕಿನ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಧಿಯಾಂತೋ ಪ್ರತಿಪನ್ನ ಸಾಧಕ ಭಾವಾನ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಮಾತ್ರಾಣಾಂ ಪಾದಾನಾಂಚ ಕ್ಷುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದ ಯಥಾವತ್ ಪಾಸ್ಯಮಾನಃ ಓಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಆಲಂಬನಿ ಭವತಿ. ಶೇಷಾಂ ಓಂಕಾರಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಆಲಂಬನಿ ಭವತಿ. ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಧಿಯಾಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನಾಂ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಓಂಕಾರಃ ಆಲಂಬನಿ ಭವತಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಹಠ. ಕಾಮಪ್ರಯುಕ್ತತ್ವ ಇದು ಆಶ್ರಮಾನ ಅಂತ ಅವರು ಮಂದ ಮಧ್ಯ ಸಾಧಕರವರು, ಸಾಧಕರಾಗಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಮುಕ್ಷು ವಿವಿಧಿಷಾ ಸನ್ಯಾಸಿ, ವಿವಿಧಿಷಾ ಸನ್ಯಾಸಿಯೋ ಅವರು ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತತ್ವಪಿಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವ ತತ್ವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಅಂಥ ಮಂದಾಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕರು ಅವರು ಸಾಧಕ ಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಫುಲ್ ಡಿವೋಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೋಟ್ ಆಗೋದು ಗೃಹಸ್ಥರು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಮಾನಪ್ರಸ್ಥರು. ಫುಲ್ ಡಿವೋಟ್ ಆಗೋದೇ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಇತಃ ಪರಂ ನಾನು ಆಸುಕ್ತೆ ರಾಮೃತೆ ಕಾಲಂ ನಯೇ ವೇದಾಂತ ಚಿಂತೆಯ ಅಂತ ಸದ್ಬುದ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿಗಳು. ಸನ್ಮಾರ್ಗೇ ಗಚ್ಚಂತೀತಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿನಃ. ಗಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಪಾದಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು. ಕ್ಲುಪ್ತಾನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಆಪ್ಯಾದಿತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ, ಉಕಾರಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ನಿಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದೆ, ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಜ್ಞಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಥಾವತ್ ಉಪಾಸ್ಯಮಾನ, ಯಥಾವತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಓಂಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಆಲಂಬನಿ ಭವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಆಧಾರ, ಒಳ್ಳೆ ನೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಶ್ರಯ. ಹೇಗೆ ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ 2 ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಂತಹ ದಾರಿ ಹೋಕನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೊಟ್ಟಿದಾನೆ, ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದ, ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಂಬೋ ಜಟಿಮಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ನೇರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಇವನಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಲಂಬನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಥಾಚ ಭಕ್ಷತಿ ಆಶ್ರಮಾಸ್ತಿ ವಿಧ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಿಂದೆ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಾಸ್ತಿ ವಿಧಾಹೀನ ಮಧ್ಯಮೋತ್ಕೃಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಯ ಉಪಾಸನೋಪದೃಷ್ಟೇಯಂ ತದರ್ಥಮನುಕಂಪಯ ಅಂತ ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಗೌಡಪಾದರೇ ಹೇಳುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಿಂದ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಖ್ಯಾಸ ವಿಚಾರ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸೇರಿ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯಪಾದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪ್ರಧಾನ. ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತದೆ. ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದೇ ಇವಾಗ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜಯರಾಮ್ ತರ ಜಪದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಬರೀ ಓಂ ಓಂ. ಎರಡನೇದು ಅಹಂಗ್ರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತೀಕ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಅಹಂಗ್ರಹ. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಓಂಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ರವೀಂದ್ರಂಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ನನಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ಅಲ್ಲ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೆ ಅವಲಂಬನೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ ವಿಷ್ಣುವನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇನೆ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಂಕಾರದ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಓಂಕಾರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವಲಂಬನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಲಂಬನೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಉಪಾಸಕರು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇಟ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಂಕಾರ, ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಅಂತ. ನಾಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶವೋ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಓಮನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಆಶಕವಾಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತೀಕ ಏನೋ ಪ್ರತಿ ಇಕ ಸ್ಮರಣೆ ಧಾತು, ಪ್ರತಿನ ಕುರಿತು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಂಕಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತೀಕ. ಸ್ಮರಣೆ ಧಾತು ಅದು ಯಾವ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಪ್ರತೀಕ. ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಆದರೆ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಪ್ರತೀಕ. ಆ ಓಂಕಾರ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಹಂಗ್ರಹ. ಅವಲಂಬನೆ ಭವತಿ. ಆಲಂಬನಿ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಂಬನಿ ಭವತಿ. ರವಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ರವಿದೇ ಕೇಳಿದ್ದ ನಾನು. ನಾನ್ ಯಾರ ರವೀಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇವರ? ಬಾಲು ರವೀರ. ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಗಳೇ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸುರೇಶ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹಾಕ್ದೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ. ಓಂಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಹಂಗ್ರಹ. ಓಂ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಮ್ 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 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಂ 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 ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तत्त्वज्ञानमवतु भगवत्प्रमाणं। ओम शांति शांति शांति।